గ్రామంలో జయ రామ్ జయ జయ రామ్ మంచి నది ఒడ్డుకు గోదావరి ఒడ్డుకు ఇవాళ ఇంతమంది మహాపుణ్య పురుషులు ఇక్కడికి రావడం, మరి మహాతల్లికి గంగామయ్యకు హారతి ఇవ్వడం చాలా శ్రేష్టం. చాలా ఆనందమైంది, తృప్తి అయింది, ప్రశాంతంగా ఉన్నది వాతావరణం. రాంగరంగా కూడా ఒక మందిరం కూడా ఉండేది ఇక్కడ మూల మీద ఉన్నట్టున్నది. పోచమ్మ టెంపుల్ కూడా, అది కూడా మంచి అభివృద్ధి చేయాలి. ఇంకా అక్కడ కూడా మంచి ఆలయాలు కూడా కట్టాలి. మంచి ఇది అనిపించింది అక్కడ రాగానే మాకు వాస్తవంగా చాలా బాగా అనిపించింది. బాబాకి నేను తెలుగులో చెప్పినాం, బాబా వాళ్ళు హిందీలో చెప్పాను. बहुत सुंदर है। गोदावरी के तट पर दीप और भव्य यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। हजारों संतों के साथ में आए हैं, गोदावरी परिक्रमा चल रहे हैं और यहाँ मूलकला गांव में आए हैं। यहाँ के ग्रामवासी और हमारे पंडित जी महाराज गायत्री पीठम पवन शास्त्री गायत्री पीठम का निर्माण हुआ है। वहाँ अद्भुत दिव्य कार्यक्रम होगा और हमारे नांदेड़ वाले स्वामी जी और हमारे नांदीपेड़ वाले स्वामी जी का यहाँ सब दर्शनार्थियों को दर्शन हो रहा है और खूब सुंदर सत्संग हो रहा है। नर्मदे ये गोदावरी परिक्रमा नासिक से चालू हो गई, नासिक से लेके अभी तेलंगाना में आ गई। उत्तर भारत के, पूर्व भारत के हर एक धाम के संत इसमें समाविष्ट हैं। बड़े बड़े महापुरुष हैं। ये गोदावरी परिक्रमा नासिक से लेके यानम, यानम से लेके नासिक, ऐसी पूरी यात्रा हो जाएगी उत्तर तट और दक्षिण तट से। इसमें जो संत भगवान आए हैं, ये संत भगवान अभी रात में मंचरियाल पहुँचे। हमारे नंदीपेड़ के स्वामी जी हमारे साथ में हैं। संतोष गौड़ भैंसे से, महादेव पुजारी गणपति मंदिर के, मंचरियाल के गायत्री पीठम के पवन शास्त्री है। पहले हम इसका सर्वे करें, सर्वे करके यहाँ से रूट पूरा तैयार करें नंदीपेड़ महाराज जी के सन्निधि में और शास्त्री के साथ। बहुत अच्छा गोदावरी तट में यहाँ गोदावरी की आरती हो गई। हमारे इंदौर के महंत महामंडलेश्वर राम गोपाल दास महाराज जी, उनके हाथ से, उनके कर कमल से आरती गंगा पूजन हुआ। अयोध्या से प्रभुदास महाराज जी, जगन्नाथपुरी से दादू जी, दादू जय जय, और धनंजय दास जी महामंडलेश्वर, वो भी है गोवर्धन कामन गोवर्धन वृंदावन के बगल में शास्त्री, वो भी हमारे साथ आए वाले हैं। और मलिकपुर वाले महाराज जी, जगतगुरु देवाचार्य जी, और राजस्थान के बड़ी गद्दी है रेवासा लक्ष्मणदास महाराज जी, वहीं की गादी, रेवासा की गादी की, वो भी महाराज जी साथ में। मलिकपुर महाराज जी बड़े महापुरुष है, बड़े विद्वान हैं, भारत संस्कृत के अभ्यासक है। उस महापुरुष के और भिलवाड़े के लक्ष्मणदास महाराज जी, ओमकारेश्वर के श्याम सुंदर दास महाराज जी, बड़े बड़े महात्मा इस यात्रा में समाविष्ट हुए। इस तेलंगाना में हमारे नंदीपेट के महाराज जी और संतोष गौड़ हिंदी तेलुगु बोलने वाले इनके साथ में हमारे साथ हैं, और मराठी बोलने वाले माधव और तेलुगु हिंदी तीनों भाषा बोलने वाले ऐसे लोगों को लेकर हम यात्रा कर रहे हैं। यहाँ आके हमारे को बहुत संतुष्ट हुआ। गोदावरी तट पे आज यहाँ ये दिव्य स्थान है। ऐसा ही इस भूमि पे हम आके बहुत कृतांत हो गए, समाधान हुए। आप सब ग्रामवासी मंचरियाल में अच्छा सब संतों का व्यवस्था भी बन पाई और यहाँ की धरती पे एक दिव्य भूमि है। और इसमें कुछ ऐसी हमारे को ऐसा लगता कि हमारे अयोध्या से महाराज जी और इंदौर के वृंदावन के ये महात्मा से अभी आते आते ऐसी चर्चा हुई हमारे वहाँ पे। यहाँ कुछ तो भी ये ज़मीन में, यहाँ से कुछ ऐसी जगह है कि यहाँ कुछ मूर्ति ज़मीन में दिखती। ऐसे महापुरुष हमारे अभी गाड़ी में बैठ के चर्चा हो रही थी कि इस ज़मीन में यहाँ कुछ मूर्ति गाड़ी वाली ऐसा दिखती है, ऐसी ज़मीन में दिव्य मूर्ति है। यहाँ वो मूर्ति निकाल के उसका एक मंदिर बनाना अच्छा है, ये सबके लिए अच्छा है, ये ग्रामवासियों क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छा है। ऐसा ऐसा अभी हमारे हमारे अभी नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में एक खेत में यह मूर्ति हम यहाँ लगता तो ये मूर्ति निकाल के यहाँ मंदिर होना जरूरी, नीचे नहीं रहना, वो सब कर देना। यहाँ ऐसे दिव्य मूर्ति दिखती है। बाबा जी वो किधर है बोल रहे हैं, जाते टाइम में एक बार जाते पर हम बताते जाते, हमारे को अभी गाड़ी से आते आते ऐसा दिखा हमारे को, ऐसा लगा है। कैसा रहता जो पॉजिटिव ऊर्जा और निगेटिव ऊर्जा संत को पाँव रखने के बाद भी उसे मालूम हो जाता है, क्योंकि संत ये सतत नामस्मरण करते, उनकी जो शक्ति रहती है, उनके पास शक्ति रहती है। उस दिव्य शक्ति से हमारे राम गोपाल दास इंदौर वाले महंत जी बोल रहे थे, अयोध्या महाराज जी बोलते, महाराज जी यहाँ कुछ तो भी है, ऐसा दिव्य लग रहा, ऐसा लग रहा था। महंत महाराज जी बोल रहे थे ऐसा शक्ति का आकर्षण, ऐसा शक्ति का कुछ आकर्षण हो रहा, ऐसा ऐसा बोले थे। यहाँ उतरने के बाद ऐसा यहाँ कुछ तो भी है, ऐसा बोल रहे थे। अभी चर्चा हमारी संतों की चल रही थी, इसलिए हम जाते जाते आप बताते, जाते जाते महाराज जी बताएंगे।
जय माता माता जय माता दी जय 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 हर गंगे। అప్పుడు అక్కడ ఉన్న ముల్కల్ల గ్రామస్తులు ఇంకా పెద్ద మనుషులు ఆ ల్యాండ్ యజమానిని పిలిపించి విషయం చెప్పారు. ఇదే తరుణంలో డిసెంబర్ 12వ తేదీన అక్కడ ఉన్నది ఏంటా అని అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇక ప్రజలు, పోలీసులు, పెద్ద మనుషులు, సాధువులు అందరి సమక్షంలో తవ్వకాలైతే మొదలుపెట్టారు. 3 ఫీట్ల లోతులో అమ్మవారి విగ్రహం అయితే కనిపించింది. సింహవాహనం, చేతిలో శూలం, ఢమరుకం, అందరి కనులను ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తేలా అమ్మవారు కనిపించారు. చూడటానికైతే పురాతన శిల్పకళ, పురాతన కాలంలో ఒక స్టోన్తో ఎలా పీఠంతో సహా చెక్కుతారో అలా కనపడింది ఈ విగ్రహం. చూడటానికి పురాతన విగ్రహంలా ఉన్నా కూడా భక్తి, శక్తి ఏ కాదు, కొన్ని సందేహాలు కూడా కొందరు జనాల మనసులో కదులుతున్నాయి. పురాతన విగ్రహంలా లేక గోదావరి సమీపంలో కాబట్టి ఎక్కడి నుండైనా నీటి ప్రవాహంలో వచ్చిందా, లేక అదే ప్లేస్లో పురాతన దేవాలయాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని చాలా సందేహాలు మొదలైనాయి. जैसे ही वो शक्ति बाहर प्रकट हो जाएगी और इस क्षेत्र में जैसे ही उसका भजन पूजन होगा, मंदिर बनेगा। इस क्षेत्र में बहुत सुंदर खुशहाली हो जाएगी, चारों तरफ धर्म की ध्वजा फैलाएगी और यहाँ पर लोगों को कष्ट नहीं होगा, यहाँ की लोगों की विपत्ति नहीं होगी, सारी विपत्ति का समन्वय मूर्ति करेगी। తెలుగులో ఒకసారి మీకు స్వామి స్వామి మీరు ఒకసారి తెలుగులో చెప్పండి. ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో మీరు చెప్పండి. స్వామి ఇట్లా అంటున్నారు అని చెప్పండి. ఏందో చెప్తారు మాదే స్వామి నువ్వు ఇట్లా తెలుగులో ఒకసారి చెప్పండి. స్వామి చెప్పింది నాకు ఎటువంటి సందర్భంలో కూడా వాళ్ళ ఆరోగ్యించేంత వరకు నాకు తెలియదు. ఎందుకు ఈ మాట అనాల్సి వచ్చిందంటే చాలా మంది కూడా ఎన్నో రకాలుగా నాకు మాటలు వినబడ్డాయి. ఆ మాటలను నేను తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా కూడా, ఎందుకంటే రేపు రోజున నన్ను ఎవరు విమర్శించుకోవద్దనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను ఆంజనేయ స్వామి పాదాల సాక్షిగా ప్రమాణం చేశానంటే మీకు అర్థం కావాలి. ఏ చెడు జరిగినా నాకే తెలుస్తుంది, నీకేం జరిగింది. ఇక అన్నటువంటి వాళ్లకు ఆ భగవంతుని ఆశీస్సులు ఉండాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. రెండవది ఏంటంటే, ఇప్పుడు అక్కడ వాస్తు మండలం అంటారు, 9 బాక్సులు వేసి గవ్వలు వేసుకుంటా, యజమాని కుమార్తె గవ్వలు వేసుకుంటా ఒక్కొక్క నెంబర్ వేస్తారు. జేసీబీ వచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్క నెంబర్ తవ్వుకుంటా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అందులో విగ్రహం వెళ్తుందా, బంగారం వెళ్తుందా, వెండి వెళ్తుందా, ఇనుము వెళ్తుందా, ఏది వెళ్తుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాకు గాని మీకు గాని ఏ ఒక్కరు కూడా తెలియదు. అది వెళ్ళని వెళ్ళకపోని యజమాని గారు పాపం ఆయన గారి ఒక బాధ ఆయనకు ఉండదు. ఎందుకోసం అంటే కష్టపడి ఖర్చు పెట్టి ఇచ్చుకోవడానికి ఆయన అనుమతి చాలా ముఖ్యం. ఆయన అనుమతి లేదు మనం ఏది కూడా చేయకూడదు. ఆయన గారి బాధ మొన్న చెప్తారు, అయ్యా నేను ఒప్పుకుంటున్నాను, మా కుటుంబ సభ్యులు అందరూ ఒప్పుకుంటున్నాను, కానీ ఒకవేళ అక్కడ ఏదైనా వెళ్ళలేదు అనుకోండి, నా స్థలాన్ని శుభ్రం చేసి ఇవ్వండి. ఒకవేళ ఏదైనా వెళ్తే మాత్రం మీరు కూర్చొని మాట్లాడి నాకు ఎంత ఇస్తారో మీరు మాట్లాడి నా సమ్మతం మేరకు, నా కొడుకుల సమ్మతం మేరకు, నా కుటుంబం సమ్మతం మేరకు నాకు ఆ మొక్క ఇస్తే నాకు పేపర్ కూడా రాసియాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి కమిటీ సభ్యులు, గ్రామ సభ్యులు కూడా వారికి ఒప్పుకున్నారు. అంతే తప్ప ఏదైనా వెళ్ళిన తర్వాత ధనమేదన్న రూపంలో వెళ్ళింది అనుకోండి, అది ప్రభుత్వానికే చెందుతుంది. ఒకటి. రెండవది, అది యజమాని ఇష్టం, ప్రభుత్వం ఇష్టం, ఆయన నిర్ణయం మీకు వదిలిస్తాం. దాంట్లో మన గ్రామానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా స్వరూపం మూర్తి వెళ్ళింది అనుకోండి, అప్పుడు మనందరి నిర్ణయం ప్రకారం మనం చేయడానికి సిద్ధంగా ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తాం. మీరు ఓకే అంటే ఇప్పుడు అక్కడ దిగ్బంధన పూజ మొదలుపెట్టారు. ఎందుకోసం అంటే అక్కడ ఏముందో ఎవరికి తెలియదు. ఒకవేళ ఏదైనా శక్తి రూపంలో కానీ విగ్రహాలు కానీ, అంటే నాకు తెలిసిన అనుభవం ప్రకారం చెప్తాను, ఏదైనా బంగారం కానీ ఇంకేదైనా ఖనిజాలు కానీ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అది దరిదాపుల్లోకి మనిషిని రానివ్వదు, దాన్ని ముట్టనివ్వదు. ఇక్కడ చాలా మంది కూడా తిరిగినటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాటి కోసం కూడా. కాబట్టి గుప్త నిల్వ కోసం మీకు అనుభవాలు, మీరు ఎవరెవరో గురువులు కలిసి ఉంటారు. కాబట్టి
ఈ అనుభవపూర్వకంగా చెప్తున్నా, మంత్రశాస్త్రంలో ఇది చాలా ప్రమాదకరమైనది. ఒకవేళ అక్కడ ఏమైనా విగ్రహం ఉందనుకో, యంత్రస్థాపన చేసిన దాన్ని ఏ విగ్రహాన్నైనా తీయచ్చు, కానీ భూమి ఆకర్షణ శక్తి కలిగినటువంటి విగ్రహాన్ని తీయడం అనేటువంటిది నాకు చూ. దానివల్ల తెగించే నేను ఎరగచ్చా, మంచి ఎదగచ్చు, చెడు ఎదగచ్చు. కాబట్టి ఒకవేళ తవ్వేటప్పుడు అక్కడ ఏదన్నా చిన్న ఏర్పాటు, అక్కడ ఏదన్నా అనుమానం దొరికినా కూడా మన పైన సోకూడదు. కాబట్టి అది గమనించి అర్థం చేసుకొని అందరూ కూడా సహకరించవలసిందిగా పేరు పేరు అందరూ కోరుకుంటున్నాం. అయ్యా మీరు అనుమతిస్తే మేము మొదలు అదే మనం నిన్న మాట్లాడిన చూడండి మనం ఇక దానికి ఇట్లా సంగతి అని చెప్పి వెళ్తున్నాము, ఇట్లా సంగతి అని చెప్పి ఉన్నది, మీరు కమిటీ కూకుండి నేను కూడా ఇట్లా సంగతి అని చెప్తున్నానని చెప్పిన. నేను కొనుక్కున్న భూమి లేదు, ఇట్లా కాదు, ఇట్లా భగవంత్ దేవం వెళ్తున్నామో నాకు ఇట్లా సదా కూకుండి ఇట్లా మాట్లాడి నాకు డబ్బులు ఇవ్వాలి, నేను మీకు ఈ సంగతి చేయాలి. వెళ్ళకుండా ఉంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఇట్లా సంగతి చేస్తాం. మొదలు పెట్టారు. వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా విమర్శలు మాత్రం దయచేసి ఎవరి మళ్ళా తర్వాత అయినాక తర్వాత ఏం చేస్తాడు వానికి అందరి సమక్షంలో చెప్పాను. ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పానంటే ఇప్పుడు మొన్న ఒక 10 మంది ముందర జరిగిన విషయం ఇప్పుడు ఇది వీడియో రికార్డింగ్ తో సహా అవుతుంది. ఎందుకంటే ప్రజలందరికీ కూడా తెలియాలి, మీరు కష్టపడ్డ సొమ్ము ఇది. ఏదో ప్రభుత్వ భూమి మీద వచ్చిందంటే దాన్ని గవర్నమెంట్ ఒప్పించి తీసుకోవచ్చు. ఇది ప్రభుత్వ భూమి కాదు కదా, మీరు కష్టపడ్డది కాబట్టి మీరు ఆశించినటువంటి విధంగా అమ్మవారి అనుగ్రహం మీ మనసులో నుంచి ఏమొస్తుందో వాళ్ళ మనసులో నుంచి ఏమొస్తుందో నిర్ణయం తీసుకొని చేయాలి. అది కూడా గారు ఇట్లా సంగతి అని చెప్పి మీరు అందరూ ఊరోళ్ళందరూ అంటేనే సరేలే ఇప్పుడు మనం ఇట్లా సంగతి అని చెప్పి అని నేను ఇల్లు కట్టుకుంటానని చెప్పని తీసుకున్నాను. తర్వాత అందులో ఇట్లా సంగతి అని చెప్పి అన్నప్పుడు ఇక మీరందరూ కాకుండా నేను మిమ్మల్ని దాటిపోగొట్టు ఎందుకు, దాంతో ఎందుకు ఆ భగవంతుడు అయిందంటే సంతోషం మన అందరికీ, ఊరికి సంతోషం మనకి సంతోషం అని చెప్పని నేను మా కొడుకులను మా వాళ్ళు ఒప్పించుకొని చెప్పిన. సరేలే ఏటికెళ్తే దానికి ఇట్లా అయ్యా మొదలు పెట్టుకుంటారా గ్రామ సభ్యులు రైట్. ఒకసారి మీరు అందరూ కొంచెం దూరం ఉంటే మా పని చేస్తుంది. ఎలాంటి సందేహాలున్నా ఏది ఏమైనా పసుపు ముద్ద చేసి గౌరమ్మగా కొల్చే మనము, అలాగే రాయిని కూడా దైవంగా కొల్చే మన సాంప్రదాయం. ఇలా గౌరవించే మన సాంప్రదాయంలో సింహవాహనంపై దుర్గమ్మగా మన ప్రాంతంలో మన భూమిలో దుర్గమ్మ వెలవటం మన అదృష్టంగానే భావిస్తాం. ఈ తరుణంలో వెలికి తీసి అమ్మవారిని ప్రతిష్ఠించారు. అమ్మవారు ఎలా కొలువైనా ఒక హిందువుగా పూజించటం, గౌరవించటం మన సాంప్రదాయం, ఇంకా ఆనవాయితీ కూడా. విజయదుర్గ అమ్మవారిగా నామకరణం చేసి పూజలు అందుకుంటున్న అమ్మవారిని చూడడానికి, దర్శించుకోవడానికైతే జనాలు తెలంగాణ నలుమూలల నుంచి తరలి వస్తున్నారు. నిన్న అమ్మవారు 1-1:30 ప్రాంతంలో మరి బయటికి తీయడం జరిగింది. అమ్మవారు వెలిసినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు భక్తులు విపరీతమైనటువంటి జనసందోహంగా మరి ఇక్కడికి రావడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఆ అమ్మవారి కరుణ కటాక్షాలతో మరి యొక్క గుడిని చాలా అభివృద్ధి పదంలో మరి నిర్మించుకోవాలని, ఈ యొక్క అమ్మవారి యొక్క ఆశీస్సులు వచ్చిన భక్తులందరి మీద చల్లగా చూడాలని, మరి ప్రాంతం అంతా కూడా సిరి సంపదలతో వర్ధిల్లాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాం. ఎందుకనంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉత్తర వాహిని గోదావరికి పక్కనే మనకు వెలిసినటువంటి అమ్మవారు ఎంతో పుణ్యప్రదంగా మేమందరం పునీతులమైనాం. కాబట్టి దీన్ని అంతా కూడా ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున వస్తూ మహిళలు మంగళారతులతోటి కొబ్బరికాయలతోటి మరి అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకుంటూ చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో ఇవాళ ఘనంగా మరి ఇక్కడ బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఉత్సవంగా మేము ఫీల్ అవుతా ఉన్నాం. మరి కాబట్టి దీన్ని చాలామంది భక్తులు కూడా ఈ అమ్మవారికి ఎంత తోస్తే అంత మేము ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఈ గుడిని మరి కనివిన రీతిలో మరి నిర్మించాలని చెప్పి మరి భక్తులే మాకు చెప్పినటువంటి సందర్భంలో మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నది. ఈ ముల్కాల గ్రామం వాస్తవమైనటువంటి మాకు ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలంగా భావిస్తూ దీన్ని మా యొక్క ఈ ప్రాంత చుట్టుపక్కల ప్రాంత వాసులందరూ కూడా ఒక పుణ్యంగా భావిస్తూ ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మరి అమ్మవారికి మీ ముందు ఈ విధంగా మాట్లాడిస్తున్నటువంటి మరి దుర్గాభవాని అమ్మవారికి మరి నమస్సుమంజాలు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నా. జై భవాని. అలాగే మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నాను అమ్మవారిని.
ధనుర్మాసం సందర్భంగా అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం జరిగిందండి. చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను నేను. ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. అలాగే జ్యోతి ట్రెండ్స్ ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.